ወንጀል ሊያክብ የሚችል አይነተኛ የሆነው ምክንያትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የጠቀሰው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሶች ላይ ከፋሂሸት الزنا ከዚህ አስነዋሪ ከሆነው የዝሙት ኃጢያት እንደሚጠብቅና ሁሌም ልንጠነቀቅበት እንደሚገባ የተነገረን መሰረታዊ ነገር ምንድነው? غض البصر أي احذر خائنة الأعين عينن ከተከለከለ እይታ መስበር ሁሉ ጊዜም ይሄንን ከዳተኛና አታላይ የሆነውን አይንህን ተጠንቀቀው ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአንዳንድ ሰዎችን አይን ምን ብሎ ነው የጠራው? خائنة ነው ብሎ የጠራው يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور በጣም ሙልጭልጭ የሆኑና አታላይ የሆኑ ከዳተኛ የሆኑ አይኖች መኖራቸውን ለመጥቀስ ማለት ነው الله من يلال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ለሙእሚኖች ብለህ በላቸው አይኖቻቸውን ከተከለከለ እይታ ይስበሩ ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لجم لا ሴት ምእመናትን ብለህ በላቸው አይኖቻቸውን ከተከለከለ እይታ ይስበሩ يعني غض ያድርጉ ብልቶቻቸውንም ከሐራም ነገር ይጠብቁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አዟል ማለት ነው ቅድም ባነበብነው አያት ላይ አያት ጋፊር ላይ يعلم خائنة الأعين الله ብሎ ማለት جل في علاه يعني يعلم خائنة الأعين ከዳተኛ የሆኑ አይኖችን ያውቃል وما تخفي الصدور ደረቶች ልቦናዎች የሚደብቁትም የሚሸሽጉትንም ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህችን አያት خائنة الأعين ማን እንደሆነ ابن عباس ሲፈስሩ ይላሉ رضي الله عنهما كما في تفسير الإمام ابن المنذر وابن أبي شيبة يقول ابن عباس رضي الله عنهما الرجل يكون في قوم فتمر بهم خائنة الأعين يا لو الله كداتني عين بلو مالت ما نوالو الرجل يكون في قوم يهون سويه كسوش غارا أبرو يكمتان كسوش غار نو أبرو يالو فتمر بهم المرأة عندي هنا سيت بعد أجاباتهم 6000 ይሄ ሰውዬ فيريهم أنه يغض بصره እነሱን አይናቸውን ያይና ምን ያስመስላቸዋል ለነሱ አይኑ ያችን ሴት ከማየት የሚታቀብ መስሎ ይታያቸዋል በአይኑ በቃ እነሱ ሲያዩት ምን መስሎ ለመታየት ይፈልጋል መሬቱን ያያል እነሱን ያያል ግርግዳ ያያል ጣራ ያያል እነሱ ሲያዩት አያችሁ ልክ ግን فإن رأى منهم غفلة عندما يايوت ባወቀ ጊዜ نظر إليها ወደው ሰረቅ ያደርግና ያያታል ልክ ደግሞ ሲያዩት ጣራውን ሳያዩት እሷን እንዲህ ያደረገ ብቻ ባይኑ ይጫወታል ይሄ ሰውዬ ነው አሉ ابن عباس አላህ የዚህን ሰውዬ ከዳተኛ አይን ያውቅበታል አጠገቡ ያለው ሰውዬ ምን እንደሚያይ አያውቅም ሲያየው አሁን የሚያየው ጣራ ነው ሲያየው አሁን የሚያየው ግርግዳ ነው አሁንም ሲያይ መሬት ነው እሱን ነው የሚያየው በዛች ቅጽበት ግን እንደማያዩት ሲያውቅ እይታቸው ከሱ አይን ዞር ሲል ግን ማንን ያያል ሴቷን ነው የሚያየው ማለት ነው ይሄንን አላህ ያውቅባቸዋል አለ እናም رأى منهم غفلة إن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطن به غض بصره عنها وقد اطلع الله عليه هذه الله جن يوقبتال من قلبه يزين سوي لب الله يوقبتال من مونون يجين زيت بعينه يسرق ما يتو بتشا سايهون أنه ود أنه ينظر إلى عورتها بيشل نورو أيشل منجي بيشل نورو ملا سونتوان ركانوان دو بيايات دس እንደሚለው አላህ ግን ያውቅበታል ማለት ነው ለነሱ ግን እንደማያይ ያያደረገ ያሞኛቸዋል ያታላቸዋል ታዲያ ይህችን አይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቃታል አላህ ያውቅባቸዋል ሰዎችን ልታሞኝ ትችላለህ አንተ ጥብቅ እንደሆንክ ጨዋ እንደሆንክ አይነ ጠንቃቃ እንደሆነ ምናምን ለሰዎች ይሄን ልታሳያቸው ትችላለህ አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ እንዳልሆንክ ያውቃልና ሰዎችን ከምትቆጣጠር ሰዎችን ከምትጠባበቅ ሰዎች አዩኝ አላዩኝ ከምትልልቅ አላህ ያይኛል አላህ يعلم خائنة الأعين مهون أوك ስለዚህ አይናችሁን ተጠንቀቁ ይያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة العينان تزنيان
زناها النظر الحديث أخرجه البخاري ومسلم بزي حديث من يلالو رسول الله عليه الصلاة والسلام ببني آدم يزمت اتأفانتو بميادرقو نقر هلو تتصفو بتال يعني زمت يملا سونت يتكنبابر وتيت ነው አያችሁ አይን ያያል በአይን ያየው ጥሩ ገጽታና መልካም ነገር ጥሩውን ነገር ወደ ልብ ያሸጋግራል ልብ ይመኛል ይከጅላል ከልብ በኋላ ሌሎች ሰውነቶች ወደዛ መጥፎ ነገር መንቀሳቀሳቸውን ይቀጥላሉ ምላስ ያናግራል እጅም ይጨብጣላው ይዳስሳል እግርም ወደ ተባለው መጥፎ ቦታ ይሄዳል በመጨረሻ ላይ ብልት የዚያን ሁሉ የሰውነት ውጤት ያረጋግጣል ወይ ያስዋሻል ነው ያሉት ነብያችን አለይሂ ሰላም ስለዚህ العينان تزنيان زناها النظر በአይንም ዝሙት ይፈጸማል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይንም ዝሙት ይፈጸማል የአይን ዝሙት ምንድነው ማየት ነው አሉ ሳትፈልገውና ሳታስበው አይንህ ውስጥ የገባብህ ነገር አው ማዕፉው ነው ከዚያ ውጭ ግን ሆም ብለህ የምታየው ነገር ግን ዝሙት ነው አሉ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم رحمه الله بذي حديث لاي نبيون تيكواتشو إلى الجرير عن نظر الفجاءة يعني دنقت عيني وسط هنا حرام هنا ايتا سيغبابن من لا درق بي ستيقاتشو قال فأمرني أن أصرف بصري كذا كحرام ነገር ይልቅ ወደ ሌላ አይንህን ዞር አድርግ በማለት ነብዩ አዘዙኝ ይላል የዓሊም ሐዲስ ከዚህ ሐዲስ ጋር ተቀራራቢ ነው يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحم الله الجميع يعني علي هو يالو رسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين شوف سمكروت يعني علي هو لا تتبع النظرة النظرة أينهن بتكتاتي بتدقاقامي زم يادرك أينهن حتى ما ترألوت كنياتهم يمجمريو إيتا ساتفلقونا ساتاسبو أين وست يقباو نقر يعني آياسوك قصهم كذابوها لاقن يمتايو نقر ያስጠይቀሃል አሉት ይሄን በተመለከተ ابن الجوزي من ይላሉ رحمه الله ربما تحايل احد بجواز القصد الاولى ምናልባት ይሄንን ሐዲስ በተሳሳተ መልክ የሚገነዘብ አንዳንድ ሰው ሊኖር ይችላል እሱ ምንድነው የመጀመሪያውን እይታ ሆን ብሎ ያይና ያፈጥና የተከለከለው ሁለተኛው ነው አንደኛውማ ችግር የለውም ሊል ይችላል ይሄ ትክክል አይደለም وليس كذلك وإنما الأولى التي لم يقصدها بمجمرياو እይታ አትወቀስም ማለታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለታቸው ነው ሳትፈልገውና ሳታየው ድንገት ሳታስበው ድንገት አይነ ውስጥ የገባብህ حرام ነገር የገባብህ ክልክል ነገር ካለ አው ያ ነው የማትጠየቅበት ቶሎ ብላ አይነን ዞር ማድረግ አለበት ከዛ ውጭ ግን ወደዚህ በኩል የሆነ حرام ነገር እንዳለ እያወቅ ወደዚያ መመልከት ግን ይፈቀዳል ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላ ሐዲስ ላይ ሐዲስ سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده هنا سويه ነብያችን ቤት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጃፋቸው ደረሰና በበራቸው ቀዳዳ አጮልቆ ወደ ነብዩ ቤት ያያል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع رسول الله مدرا يحك به رأسه ነብዩ ደግሞ እንደሚዶ ያለ እንጨት ነገር ጸጉራቸውን ያከኩበት ጸጉራቸውን እንደዚህ ያበጠሩ እንደዚህ ወደ ውጭ ሲያዩ የሆነ አይን ወደ ቤታቸው ያያል አይን ላይ ተገጣጠሙ ወዲያ ወጡና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلما رآه قال لو أعلم أنك تنتظرني أي تنظرني لطعنت بها في عينيك يعني ودبيتي እያየህ እንደሆነ እርግጠኛ በሆነ ማውቅ ቢሆን ኖሮ በዚህ በያስኩት ሹል እንጨት አይንህን ወጋለህ ነበር አሉት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ምክንያቱም አሉ انما جعل الاذن من قبل البصر ሰው ደጃፍ ላይ ሲደረስ እኮ ማንኳኳት ማስፈቀድ እኮ ለምን ሲባል ነው ለአይን ሲባል እኮ ነው በአይን በኩል ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችን ለመከላከል ነው አንደም ቤት ውስጥ ያለ ሰው يعني
ሴቶች ይኖራሉ ሰውየው በቤቱ ውስጥ እንዳይታይበት የሚፈልገው ነገር ይኖራል ያንን ሰተር እንዲያደርግ ታስቦ ነው ሁለቱም አንተ ያልተፈቀደን ነገር እይታ በማየትህ ችግር ውስጥ ጣጣ ውስጥ እንዳትገባ ለማድረግ ነውና ለአይን ሲባል እኮ ነው ማንኳኳት ማስፈቀድ የተፈለገው ስለዚህ ሁለተኛ እንዳይደገም አሉት الحديث رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر يقول السلام عليكم أخرجه أحمد وأبو داود وحسن الألباني كلهم نبي صلى الله عليه وسلم صوبيت متو በር ላይ ሲደርሱ በበሩ ትይዩ አይሆኑም ሁሉም ረሱል አለይሂ ሰላቱ በበሩ ትይዩ ሆነው አንኳኩም አያስፈቅዱም ነበር ምክንያት በበሩ ትይዩ ከሆንክ የበሩ ሲከፈት ምንድነው የምታየው ቀጥታ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ታያለህ ሴቶች ይኖራሉ ሸፋፈኑ ሒጃብ የሚለብሱ ሴቶች ይኖራሉ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ሰውየውን አዛለት ታደርገው ነው አንተም አዛለት ትሆን ነው ይሄንን ሱና ለኛ ሊያስይዙን ይሄንን ስርዓት ለኛ ሊያስገነዘቡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይን ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ብዙ ጣጣዎች አሉ ቀደም ለመግለጽ የሞከርኩት يعني የመጀመሪያው ፊትና አይን ነው በአይን ያየው ጥሩ ገጽታና አማላይ አሳሺ ነገርን በአይንህ ነው የምታየው ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚልከው ወደ ልብ ነው ከዛ በኋላ ነው ልብ የሚፈልገው ልብ ያንን ነገር ለማድረግ የሚነሳሳው የሚወስነው ሌሎች ሰውነቶችን ሁሉ ወደዚያ ነገር የሚያዘው ልብ ከአይን የተቀበለው ነገር ነው ልብ ላይ ተእሲር የሚያደርገውና ያ እንዳይሆን ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ በር ላይ ሲመጡ ፊት ለፊት አይሆኑም ነበር ወይ በስተቀኝ በኩል ወይ በስተግራ በኩል ይሆኑና السلام عليكم በማለት ድምጽ ያሰሙ ነበር ያስፈቅዱ ነበር ማለት ነው